मुफ्त। गुरबाणी प्रसारण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीएम मान ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम मान ते तिखा निशाना। बोले केजरीवाल का पायलट बन के रह गए भगवंत मान। पंजाब के खर्चे ते केजरीवाल नूं करवा रहे ने हवाई दौरे। सूबे की कानून व्यवस्था वाल नहीं है कोई ध्यान। नशे नूं लैके भी अमित शाह ने घेरी पंजाब सरकार। क्या पंजाब दे विच तेजी दे नाल वध रहा नशे का कारोबार। शाह का दावा देश नूं जल्द नशे तो करांगे मुक्त। 1 महीने अंदर अमृतसर दे विच खुलेगा NCB का दफ्तर। अमित शाह के ऐलान से केजरीवाल का निशाना। ट्वीट करके पूछा NCB का दफ्तर खोल रहे हो या बीजेपी का। नशे के नाम से पार्टी का करवाओगे प्रचार। राजस्थान च रैली दौरान अरविंद केजरीवाल का सब तो वड्डा बयान। क्या दिल्ली ते पंजाब दे विचों सानू 50 साल तक कोई हिला नहीं सकता। असीं जित्तिया लोकां दा दिल। स्पैशल सैशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी ने घेरी पंजाब सरकार। क्या असैंबली की की जा रही है दुर्वरतों। वैलनेस सेंटर बंद करके किवें मंग सकते हैं NHM का फंड। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात दे विच पंजाब दीआं यूनिवर्सिटीज़ की कीती शलाघा। बोले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स दे विच टॉप 10 ते रही GNDU ते PU। नौजवानों ने तोड़े 11 रिकॉर्ड। मोगा च ज्वैलर का कतल करने वाले 4 मुलजम गिरफ्तार। AGTF ने पटना तो 3 ते नादेड़ तो 1 मुलजम नूं कीता काबू। गोल्ड भी होया बरामद। 12 जून नूं लुੱਟ तो बाद ज्वैलर का गोलियां मार के कीता गया सी कतल। फ्रूटी के लालच लुधियाना पुलिस के अड़िके आई डाकू हसीना। मोना नूं फड़न दे लई हेमकुंट साहिब दे विच सिविल ड्रैस दे विच गई सी लुधियाना पुलिस। फ्रूटी लैण आई मोना ते उसके पति नूं कीता गिरफ्तार। खरड़ च NRI बिल्डर के नाल केयर टेकर ने मारी 30 करोड़ रुपए की ठगी। जाली दस्तखत करके 11 तो वध शोरूम ते 13 तो वध फ्लैट बेचे। पुलिस ने केयर टेकर ते उसकी पत्नी नूं कीता गिरफ्तार। फिल्म आदि पुरुष के विरोध के विचाले राइटर मनोज मुंतचीर का वड्डा बयान। बदले जाणगे फिल्म के डायलॉग्स। विवादित डायलॉग्स की इसे हफ्ते की जाएगी सोध। सनी देओल के बेटे करण देओल चढ़े घोड़ी। करण और दृश आचार्य बने जिंदगी के हमसफर। दादा धर्मिंदर भी ढोल के डगे ते थिरकते आए नजर। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का स्वागत है खबरों का प्राइम टाइम दे विच, जिस दी शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। सीएम के ऐलान से HGPC प्रधान के वलों पलटवार किया गया, निशाना साधा गया। HGPC प्रधान का कहना है कि सिख मसलियां दे विच दखलअंदाजी की शरारत ना करो। सिख मसलियां ते HGPC का अधिकार है, जिस दे विच सरकार नूं दखल का अधिकार नहीं है। तुहाडीआं अजिहियां हरकतां नूं सिख बर्दाश्त नहीं करनगे। उत्थे हरजिंदर सिंह धामी दे वलों कहा गया कि गुरबाणी कीर्तन की मर्यादा नूं समझण की कोशिश करो। जिथे कि मुख्यमंत्री मान दे वलों गुरबाणी प्रसारण नूं लैके गुरुद्वारा एक्ट 1925 दे विच सोध करन दा नवीं धारा जोड़न का ऐलान किया गया। तो इस नूं लैके HGPC के प्रधान के वलों पलटवार किया गया, तिखा निशाना साधा गया। हरजिंदर सिंह धामी का कहना है कि सिख मसलियां दे विच दखल अंदाजी की शरारत ना की जाए। सिख मसलियां ते HGPC का अधिकार है, जिस दे विच सरकार नूं दखल का अधिकार नहीं है। उत्थे HGPC प्रधान के वलों कहा गया कि तुहाडीआं अजिहियां हरकतां नूं सिख बर्दाश्त नहीं करनगे। गुरबाणी कीर्तन की मर्यादा नूं समझण की कोशिश करो। सो हरजिंदर सिंह धामी के वलों सीएम मान के ऐलान नूं लैके तिखा निशाना साधा गया। इस तो पहला अकाली दल के वलों भी पलटवार किया गया। अकाली दल के वलों कहा गया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, शरारत की जा रही है। इस दे विचाले हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने, उन्होंने वलों सीधे तौर पर सरकार के इस ऐलान नूं लैके सवाल खड़े किए गए हैं। श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने ट्वीट करते लिखा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सिखां के धार्मिक मामलों को उलझाउण की कोशिश ना करो। सिੱਖੀ ਦੇ मामले संगत ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ
ਪੰਥਕ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ, ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਂਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ,
ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਠਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ SGPC ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਥਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਔਰ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪੇ ਜਾਗਣਗੇ, ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੜੋਸ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੜੋਸ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜੇਕਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਐਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ, ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀਓ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੋਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਘੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕੀਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹਿ ਨਾ ਪਾਵੋਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕਰ ਦੂਰ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋਂ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਚਾਹੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ? ਫਿਲਹਾਲ 4-5 ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ SGPC ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ PCC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ SGPC ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।